الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ ہر تھوڑے عرصے میں اس طرح سے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کو جو ہے اور مضبوط کرتے ہیں، اور ہمارے کچھ دوست کچھ احباب جو ہے وہ ہماری اس چیز میں مدد کرتے ہیں اللہ کے کرم سے. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور کرکٹر انور سعید بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آج ہمیں دین کے بارے میں کچھ اور معلومات دیں گے. تو پلیز غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل کی کوشش کیے گا. میں انشاءاللہ 10-15 منٹ 20 منٹ بات کروں گا، لیکن بھائی فیصل سے میں نے کہا کہ تھوڑے سے سوال جواب کا سیکشن ہوگا، لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں. میں کوئی مفتی عالم تو نہیں ہوں، مسائل کے تو مفتی عالم بتائیں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیسکس ہیں، اس میں کسی کو شک ہو یا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کا 10-15 منٹ سیشن رکھیں. میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو لمیٹڈ کوالٹیز سے پیدا کیا. انسان کا دیکھنا بہت لمیٹڈ ہے. سامنے دیکھے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، بہت دور نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح سننا لمیٹڈ ہے. 3 آدمی بولیں تو کہتے ہیں ایک ایک کر کے بولو بھائی، اکٹھے نہ بولو. سننا لمیٹڈ. عقل بالکل لمیٹڈ ہے. ہمارے ایک کھلاڑی کہتے ہیں کہ جی میں ملک کو صحیح کر دوں گا. میں نے ان سے کہا جی آپ پہلے اپنی بیوی کو صحیح کریں پھر ملک کو صحیح کیجیے. ایک بیوی آپ سے صحیح نہیں ہو رہی، آپ 20 کروڑ آدمی صحیح کرنے کے چکر. عقل لمیٹڈ ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے. اللہ نے انسان کو ان آنکھوں سے حقیقت دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی. یہ جو آنکھیں یہ ہمیشہ غلط انفارمیشن دیتی ہے. اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اکثریت دنیا کی لوگ مانتے ہیں، نظر نہیں آتی. کہاں ہے اللہ؟ کہیں نظر نہیں، آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، آنکھ میں اتنی طاقت ہی نہیں. روح حقیقت ہے. ماں کے پیٹ میں روح گئی، بچے میں 4 مہینے ایگزیکٹلی 4 مہینے ہوئے، 120 ڈیز ہوئے، روح آ گئی. اب روح آئی نہیں، کہاں ہے روح؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پیر مار رہا ہے، نظر ہی نہیں ہے. آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک دم موت آ گئی، روح نکل گئی، کہاں گئی روح؟ نظر ہی نہیں آ رہی. اس آنکھ کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی حقیقت دیکھنے کی. دور سے آپ دیکھیں آسمان زمین ملتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے جیسے ہورائزن ہے. دور سے آپ سڑک کو دیکھیں امریکہ میں تو سڑک گیلی نظر آتی ہے، گیلی ہوتی نہیں. صحرا کو دیکھیں، آپ عرب میں جائیں دور سے صحرا دیکھیں ایسا لگے سمندر ہے، سمندر ہوتا نہیں. تو یہ انسان حقیقت دیکھ نہیں سکتا آنکھ سے. حقیقت دل کی آنکھ دیکھتی ہے. دل کی آنکھ. آپ گئے جنگل میں، ایک گھر بنا ہوا تو آپ کہیں گے ہاں بھی یہاں کوئی آیا تھا جو گھر بنا گیا. تو دل کی آنکھ آج اندھی ہوئی ہوئی، اسی لیے لوگ لڑ رہے ساری دنیا میں. دل کی آنکھ کو اندھا کر دیا. اور دل کی آنکھ صرف ایک چیز سے اندھی ہوتی ہے، وہ ہے دنیا کی محبت سے. دنیا سے نہیں. یار یہ دیکھو مولوی ہے مرسیڈیز چلا رہا ہے تو کیا ہوگا بھائی، مولوی ہے تو مرسیڈیز، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مرسیڈیز چلانا کوئی گناہ تھوڑی ہے. ضرورت، اس کو ضرورت تھی مرسیڈیز کی. ضرورت کی $1 ارب کی چیز ضرورت کی ہو یہ جائز ہے. خواہش کی کوئی چیز بھی ناجائز ہے. خواہش نہیں، خواہش پہ نہیں چلوں گا. خواہش، ضرورت کا مال میرا، میرے بچوں کا، جو ضرورت سے ایکسٹرا ہے وہ دوسروں کا. کیونکہ انسان کے جسم کو اللہ نے، کیونکہ قرآن میں کہا ہے کہ دنیا پہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا میں کوئی چیز بھی میں نے لایانی پیدا نہیں کی. ہر چیز کو دیکھ کے تم سبق لکھ سکتے ہو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی بناوٹ پہ غور کرو، تمہیں بڑی چیزیں نظر آئیں گی. انسان کے جسم میں پیٹ بڑھ جائے تو کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ کتنے اسمارٹ، کیا صحت مند آدمی ہے، کتنی بڑی توند ہے اس کی، جی 60 انچ کی توند ہے، بڑا زبردست. نہیں، یہ تو بیماری ہے. پیٹ ضرورت سے زیادہ بڑا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ جی بڑے اچھے میرے دوست ہیں، ان کا کولیسٹرول بہت، ان کے پاس کولیسٹرول بہت ہے جی، بہت ماشاءاللہ. کولیسٹرول بڑا، ضرورت سے زیادہ بیماری ہے. کسی کا پیر سوج جائے جیسے کہ ماشاءاللہ بڑا اسمارٹ پیر ہے جی، اتنا پیر بڑا ہے ان کا، بڑے مسل. نہیں، یہ تو بیماری ہے. تو جسم میں ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو، شوگر ہو، کولیسٹرول ہو، ہارٹ بیٹس ہوں، یا وہ سیلز گروتھ ہو، وہ ٹیومر ہو، ضرورت سے زیادہ جیسے. اسی طرح ضرورت سے زیادہ مال بھی بیماری ہے جو نظر نہیں آ رہا. اب پاکستان میں، یہاں کا مجھے پتہ نہیں، پاکستان میں ایک آدمی کا بینک میں 5 لاکھ روپے ہے، وہ بینک سے 1 لاکھ روپے نکال کے اور تکیے کے نیچے رکھ کے سو کے دکھا دے. سو ہی نہیں سکتا. مال جتنا دور ہوگا نیند آئے گی، مال جتنا قریب ہوگا نیند آئے گی. ایک بادشاہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا موچی خراٹے مار رہا دکان میں. وہ موچی وہ ہوتا ہے وہ جو شو میکر. تو اس نے وزیر سے کہا یہ سو کیسے رہا ہے، نہ پنکھا ہے نہ لائٹ ہے، یہ تو مچھروں میں سو رہا ہے. کہا اس کی نیند غائب کرنی ہے. کہاں؟ کہا آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ کہا 30-40 ہزار ہوں. کہا دے دیں.
30-40 की गड्डी को फेंक दी। अगले दिन बादशाह फिर आया, वो जाग रहा था मोची शो मेकर, कहा देखा कैसी नींद गायब हुई, इसके पास सिर्फ 40,000 आए हैं, आपके पास कितने हैं, तभी तो आपकी नींद गायब। तो जरूरत की जितनी चीजें हो जायज हैं। कुरान कहता है, कुरान में खुला अल्लाह ने कहा है, जो ख्वाहिश के पीछे लग गया इसका ठिकाना जहन्नम। ख्वाहिश कभी खत्म ही नहीं होती। मैं ख्वाहिशात का आदमी हूँ, रहा हूँ, अभी भी हूँ। 20 साल ख्वाहिश वाली जिंदगी गुजारी, हर महीने गाड़ी बदलना, हर महीने सिर्फ बीवी के अलावा हर चीज बदली, हर महीने बीवी वही, भाई साला बैठा इसलिए आगे नहीं बोल सकता, बीवी वही है, 15 साल हो गए, 14 साल, हर चीज बदल लो बदल लो बदल लो। ये ख्वाहिश, जो दाल रोटी खा रहा है रोजाना, उसको नफ्स जो है वो दिखा रहा है बिरयानी, कि यार बिरयानी की मेहनत कर रहा है, लेकिन दाल रोटी से पेट भर रहा। जिसके पास एक दुकान है वो कह रहा है यार 2 हो जाए ना, इंशाल्लाह हालात ऐसे फिर सेट होंगे, वो दूसरी दुकान के चक्कर में। 5 दुकानें वाला प्लाजा रोजाना देख रहा है कि यार अलग अलग दुकानें एक जगह हो जाए ना, ऐसा सेट होगा मामला। जो अमेरिका में है वो कह रहा है सईद भाई बस हालात आजकल खराब हैं, दुआ करें इंशाल्लाह दुबई निकल जाना फिर हालात से। दुबई हम गए, दुबई वाला कह रहा है सईद भाई दुआ करें आजकल तो बस यहाँ हालात बुरे हैं, पर मलेशिया जाने के चक्कर हूँ। सारा नफ्स इसको चक्कर दिला रहा है, और इसको पता नहीं कि ये किराए के घर में है, इसे पता नहीं है गुजरगाह में, इसलिए बहुत जल्दी कब्रिस्तान में जाना, बहुत जल्दी कब्रिस्तान में सालों, पता नहीं सालों की जिंदगी गुजारनी। कुरान कहता है क़यामत का एक दिन 50,000 साल का है, एक दिन 50,000 साल का। उस वक्त अल्लाह सामने होंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। वहाँ MNA MPA नहीं है कि बचा लेंगे जानने वाले, मेरा जानने वाला है। वहाँ वो कसर जो है ना, वो ईमान अमाल देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। डिग्रियां लाया, बहुत बड़ा खिलाड़ी था, बड़े छक्के लाया, वो कुछ नहीं देखते, अंधे इस मामले में। उन्हें सिर्फ ईमान अमाल नजर आते हैं, ईमान अमाल, ईमान अमाल उनकी आंख देख सकती है, ये ईमान अमाल वाला। चलो इधर, बगैर उसके, चाहे वो उसने अस्पताल बनाए। अब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पाला, इससे बड़ी नेकी कोई हो सकती है? नबी को पालना, जहन्नम में जाएगा। नबी को पाल के जहन्नम में चला गया, लेकिन ईमान अमाल नहीं थे साथ। 0 जितने मर्जी जमा कर लें 0 है, 1 नहीं लगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ईमान अमाल। अबू जहल ने और अबू लहाब ने अपनी हलाल रोजी से, सूद से नहीं, अपनी हलाल रोजी से खाना काबा की तामीर की, अल्लाह ने उसको जहन्नम में डाल दिया। तो खाना काबा की तामीर, हम आज अस्पताल बना के जन्नत में जाने के चक्कर में। हमारे एक खिलाड़ी है, हमारे एक दोस्त ने जिन्होंने अस्पताल बनाया होगा, जी मैं तो बस जन्नत, कैसे जन्नती हो गए? अस्पताल बनाना छोटी नेकी है, खाना काबा बनाने से बड़ी कोई नेकी नहीं है। वो जहन्नम में जा रहा है, क्यों? ईमान अमाल साथ नहीं थे। और नबी को पाल रहे हैं, ईमान अमाल साथ नहीं थे। ईमान अमाल के बगैर कोई नेकी कबूल नहीं। हाँ, अगर दुनिया में करेगा, दुनिया में अल्लाह इसको दे देंगे कि यार ये इसने नेकी किया, दुनिया में सच बोलता है, इसकी बिजनेस देखें आप, वेस्ट का बिजनेस देख लें, हमारे पाकिस्तान में बिजनेस देखें, वहां बाहर लिखा होता है उधार मांग के शर्मिंदा ना हो, चीज दे के वापस नहीं ली जाएगी। कंगली हैं, बैठे रहते दुकानों पे बेचारे, झूठ बोल के माल बेचते, बिकता नहीं। यहाँ आप देख लें 6 महीने बाद भी वो चीज ले लेगा वापस। इनका बिजनेस देख, ये तो हम लोग आए हैं तो इनका बिजनेस खराब हुआ, नहीं तो बिजनेस सही चल रहा था। हमने इनको थोड़ी थोड़ी 2 नंबरी सिखा दी, मेरे जैसे लोगों ने। इंग्लैंड में पहली दफा गया तो एक टेलीफोन पर लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन। मैंने कहा यहाँ क्या फोन सस्ते होते? मैं भी लग जाता। सारे पाकिस्तानी खड़े थे और इंडियन सारे। जब मेरी बारी आई तो देखा वो कॉइन बॉक्स में एक धागा लगा हुआ था, कॉइन के साथ टक 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 यूं 5 दफा करते थे, 2 पाउंड बनता था, फिर कॉल शुरू, घंटे बात हो रही। अभी हमने उनको भी सिखा दिया कि यार ये आसानी हो रही। लेकिन मेरे प्यारों दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के यहाँ नेमतें 2 किस्म की होती हैं। आज लोग ना एकदम, मैं जब क्रिकेट में दाखिल हुआ ना नया, तो मेरे साथ जितने अक्सर खिलाड़ी थे ना, वो उनकी लाइफ दूसरी तरफ की थी। रातों को लेट आना, और वो सुबह सेंचुरी करते थे, और मैं रात को जल्दी सोता था, सुबह अंडा होता था। मैंने कहा यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं। हमारे एक खिलाड़ी माजिद खान, वो कहते हैं जी रात को इसने ये किया, मैं सिगरेट भी नहीं पीता, मैं लड़की से बातें भी नहीं करता, और मैं अंडे करता हूँ, आज मैं भी सब कुछ करूंगा। मीटर घूम गया, हालांकि किया नहीं, लेकिन ये क्या है? तो ये चक्कर चलता है, ये लाइफ में होता है। तो अल्लाह ताला नेमतें 2 किस्म की भेजते हैं। एक नेमत होती है जो इंसान कबूतर को, तोते को मोहब्बत में डालता है, बच्चे भी प्यार कर रहे हैं, बड़े प्यार, आओ कबूतर को बेटा दाने डालते हैं। और एक नेमत चूहे को मिलती है कि आ बेटा चूहे, तूने बड़े कपड़े खा लिए, है ना, बेटी का ड्रेस भी चबा गया, तू सुराख